കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 11, 12 13, 14 ദ മൊമെൻ്റ് മുതൽ ഹൗസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗമാണ് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് പറയുന്നത്? ദ മൊമെൻ്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദംസെൽഫ് അറ്റ് ഹിം only to collide heavily in mid-air. Streaking at each other, they returned to the cactus. A few drops of blood glistened on the cobra's back. The cobra struck again and missed. Again, the mongoose sprang aside, jumped in and bit again. The birds dived at the snake, bumped into each other instead, and returned and streaking to the safety of the cactus. The third round followed the same course as the first, but with one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in mid-air and turned back. In the second that it took him to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden, where, after fluttering about for a while, it lay still. The myna remained on the cactus plant, very wisely refrained from interfering again. The cobra was weakening, and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on his short legs, and with a lightning snap, and had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose. But all to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length and, gripping it round the hood, dragged it into the bushes. The myna dropped cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then, with a shrill cry of congratulation, flew away. When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house, I told grandfather of the fight I had seen. He was pleased that the mongoose had won. He had encouraged it to live in the garden, to keep away the snake, and fed it regularly with scraps from the kitchen. He had never tried taming it, because wild mongoose was more useful than a domestic one. From the banyan tree, I often saw the mongoose patrolling the four corners of the garden, and once I saw him with an egg in his mouth and knew he had been in the poultry house. But he hadn't harmed the birds, and I knew grandmother would forgive him for stealing as long as he kept the snakes away from the house. ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പാഠഭാഗം. കണ്ടില്ലേ? ദ മൊമെന്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദംസെൽഫ് അറ്റ് ഹിം. നമുക്കറിയാം, രണ്ട് ദൃക്സാക്ഷികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കോബ്ര, ഒന്ന് മൈനയായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രോ ആയിരുന്നു, അല്ലേ? ദ മൊമെന്റ് ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക്, കീരി കോബ്രയെ കടിച്ച ഉടൻ തന്നെ കോബ്ര തിരിച്ച് ആരെ കൊത്തി? കീരിയെ കൊത്തി. ആ സമയത്ത് തന്നെ ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദംസെൽഫ് അറ്റ് ഹിം, കാക്കയും അതേപോലെ തന്നെ മൈനയും ആ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് പറന്നെത്തി. ഓൺലി ടു കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് എയർ. പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്ട്രീക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ്. ആ കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പറന്നു വരികയും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൊളൈഡ് ഹെവിലി ഇൻ മിഡ് എയർ. വായിൽ വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു?
കൂട്ടിയിടിച്ചു. ആൻഡ് സ്ട്രീക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ ദേ റിട്ടേൺ ടു ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്. അവർ വീണ്ടും ആ കുറ്റിച്ചെടിയിലേക്ക് തിരിച്ച് പറന്നുപോയി അവിടെ ഇരുന്നു. ആ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്ലിസൻഡ് ഓൺ ദ കോബ്രാസ് ബാക്ക്. നമുക്കറിയാം ആ മംഗൂസ് ആരെ കടിച്ചിരുന്നു? കോബ്രയെ കടിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറുതായി ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് അഗെയിൻ ആൻഡ് മിസ്ഡ്. അഗെയിൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് അഗെയിൻ ആൻഡ് മിസ്ഡ്. കോബ്ര വീണ്ടും ആ മംഗൂസിനെ കടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ മിസ്ഡായി. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി. അഗെയിൻ ദ മംഗൂസ് സ്പ്രാങ് അസൈഡ്. വീണ്ടും മംഗൂസ് എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിന്നു. ജംപ്ഡ് ഇൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്. മേലോട്ട് ചാടി ചെറുതായി കടിച്ചു. അഗെയിൻ ദ ബേർഡ് ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സ്നേക്ക്. ഇത് കണ്ട ഉടനെ വീണ്ടും ആ രണ്ട് പക്ഷികൾ പറന്ന് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു? കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. ബംപ്ഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ്. വീണ്ടും ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രീക്കിംഗ്. വീണ്ടും അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചു. ഇൻസ്റ്റഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രീക്കിംഗ് ടു ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ കാക്കസ്. വീണ്ടും രണ്ടുപേരും തിരിച്ചുപോയി എവിടെ ഇരുന്നു? ആ ചെടിയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നു. നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ, അല്ലേ? ഈ പാമ്പിനൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് കാക്കയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മൈനയൊക്കെ പറന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ദ തേർഡ് റൗണ്ട് ഫോളോഡ് ദ സെയിം കോഴ്സ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബട്ട് വിത്ത് വൺ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ്. മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഈ കോബ്രയും അതേപോലെ തന്നെ മംഗൂസും കടിപിടി കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ പക്ഷികൾ രണ്ടുപേരും പറന്നു വന്നു. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു നാടകീയമായ സംഭവം നടന്നു. എന്താണ് നാടകീയമായ സംഭവം? അതാണ് ദ ഡ്രമാറ്റിക് ഡിഫറൻസ്. ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന സ്റ്റിൽ ഡിറ്റർമിൻ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ്. ക്രോയും മൈനയും തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ്, ഒരുമിച്ച് വന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും എന്ത് ചെയ്തു? തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ പറന്നിറങ്ങി. ഡൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ കോബ്ര ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദേ മിസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ മാർക്ക്. പക്ഷെ അവർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം പറന്നിറങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല? മൈനക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോവിനും കാക്കക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. ബട്ട് ദിസ് ടൈം ദേ മിസ്ഡ് ഈച്ച് അതർ ആസ് വെൽ ആസ് ദെയർ മാർക്ക്. അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ദ മൈന ഫ്ലൂ ഓൺ ആൻഡ് റീച്ച് ഡിസ് പേർച്ച്. മൈന അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചില്ലെങ്കിലും മൈന തിരിച്ചു പോയി. എവിടെ പോയിരുന്നു? അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടിരുന്നു. ബട്ട് ദ ക്രോ ട്രൈ ടു പുൾ അപ്പ് ഇൻ മിഡ് എയർ ആൻഡ് ടേൺ ബാക്ക്. ആ മിഡ് എയർ വായുവിൽ നിന്ന് ക്രോ തിരിച്ച് പറന്ന് ആ കൊമ്പിലേക്ക്, ആ കുറ്റിച്ചെടിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഹിം ടു ഡു ദിസ് ദ കോബ്ര വിപ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി പറന്ന് തിരിച്ചു പോകാൻ കാക്ക ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ടുക്ക് ഹിം ടു ഡു ദിസ് ദ കോബ്ര വിപ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റ് ഫോഴ്സ്. വളരെ ശക്തിയിൽ കോബ്ര തൻ്റെ തല പൊക്കി വളരെ ശക്തിയിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി അവിടെ കാക്കയെ എന്തോ ചെയ്തു. ഹിസ് നൗ ടച്ചിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ക്രോസ് ബോഡി കാക്കയുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയോ ആ കോബ്രയുടെ കടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ സോ ദ ബേർഡ് ഫ്ലങ് നിയർലി 20 feet അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ. ഏകദേശം ഒരു 20 അടിയോളം ആ കാക്ക പറന്നുപോയി. വേർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ. ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ, കുറച്ച് സമയം അത് പറന്ന് ഏകദേശം 20 അടിയോളം ദൂരത്തെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ലേ സ്റ്റിൽ, അത് അവിടെ പറന്ന് വീണു. ദ മൈന റിമെയിൻഡ് ഓൺ ദ കാക്ടസ് പ്ലാന്റ്. മൈന വീണ്ടും തിരിച്ചു പറന്ന് തൻ്റെ കാക്ടസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്ത് ആ കുറ്റിച്ചെടിയുടെ മുകളിൽ പോയിരുന്നു. വെരി വൈസ്ലി റിഫ്രെയിൻഡ് ഫ്രം ഇൻ്റർഫിയറിങ് അഗെയിൻ. വെരി വൈസ്ലി, അത് ബുദ്ധിപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എങ്ങോട്ടില്ല, ആ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കാരണം എന്താണ്? അക്രോസ് ദ ഗാർഡൻ വെയർ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലട്ടറിങ് അബൌട്ട് ഫോർ എ വൈൽ ഇറ്റ് കാക്ക അവിടെ വീണ് കിടക്കുന്നത് ആര് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു? മൈന കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദ കോബ്ര വാസ് weakening the mongoose. The cobra was weakening and the mongoose. The cobra സാവധാനം എന്താണ് വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? മംഗൂസിനോടാണ്, കീരിയോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോബ്രക്ക് അധിക സമയം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആൻഡ് ദ മംഗൂസ് വാക്കിംഗ് ഫിയർലെസ്ലി അപ് ടു ഇറ്റ്. അപ്പോഴാണ് വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം മംഗൂസ് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നത്? കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വന്നു. റേസ്ഡ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ഹിസ് ഷോർട്ട് ലെഗ്സ്. അതിൻ്റെ 2 കാലുകളിലും അത് ഉയർന്നവിടെ നിന്നു. ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സ്നാപ്പ് ഹാഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട്.
ആൻഡ് വിത്ത് ലൈറ്റിംഗ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ദ ബിഗ് സ്നേക്ക് ബൈ ദ സ്നൗട്ട്. ഉടൻ തന്നെ ആ പാമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ആര് കടിച്ചു? മംഗൂസ് കടിച്ചു. ദ കോബ്ര റിത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇൻ എ ഫ്രൈറ്റനിങ് മേർ. ആ കോബ്ര അങ്ങനെ പേടിച്ച് വിറച്ച് അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ മംഗൂസ്. അതിൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് മംഗൂസിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കോയിൽഡ്. ദൈവൻ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അബൌട്ട് ദ മംഗൂസ്. ആ മംഗൂസ് കീരിയെ അതിൻ്റെ വാലുകൊണ്ട് അത് ചുറ്റി വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൾ ടു നോ അവേ. പക്ഷേ എങ്ങനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഹങ് ഗ്രിംലി ഓൺ അണ്ടിൽ ദ സ്നേക്ക് ഹാഡ് സീസ് ടു സ്ട്രഗിൾ. ആ പാമ്പ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരെ, അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് വരെ, അതിൻ്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുന്നത് വരെ അത് മംഗൂസ് അതിനെ കടിച്ചു പിടിച്ചു. ഹി ദൻ സ്മെൽറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂവറിങ് ലെങ്ത്. അങ്ങനെ പാമ്പ് അവിടെ ചത്തു വീണു. ഹി ദൻ സ്മെൽറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ക്യൂവറിങ് ലെങ്ത്. ആ പാമ്പിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അത് മണത്തു നോക്കി, മംഗൂസ് മണത്തു നോക്കി. ആൻഡ് ഗ്രിപ്പിംഗ് ഇറ്റ് റൗണ്ട് ദ ഫുഡ്. അതിൻ്റെ ഹുഡ് അതിൻ്റെ പത്തിയുടെ അവിടെ കടിച്ചു. ഡ്രാഗ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ്. ആ കുറ്റിച്ചെടിയുടെ കാട്ടിലേക്ക് ആരെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി? ആ പാമ്പിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ദ മൈന ഡ്രോപ്പ്ഡ് കോഷ്യസ്ലി ടു ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ മൈന പറന്നു താഴേക്ക് വന്നു, ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു. ഹോപ്പ്ഡ് അബൌട്ട് പീഡ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എവിടെയാണ് മംഗൂസ കീരി കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ആ മൈന കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ സ്ട്രിൽ ക്രൈ ഓഫ് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഫ്ലൂ അവേ. ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് എ സ്ട്രിൽ, സന്തോഷം കൊണ്ട് ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി, ഒരു അഭിനന്ദനം, ആ മംഗൂസിനൊരു അഭിനന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര് പറന്നുപോയി? ആ മൈന പറന്നുപോയി. ഫ്ലൂ അവേ. When I had also made a cautious descent from the tree and returned to the house. ഞാൻ ആ മരത്തിൽ നിന്ന്, ബനിയൻ ട്രീയിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. I told grandfather of the fight I had seen. ഞാൻ കണ്ട ആ ഫൈറ്റ്, ഞാൻ കണ്ട ആ യുദ്ധം, ഞാൻ കണ്ട ആ കടിപിടി ആരോട് പറഞ്ഞു? എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പറഞ്ഞു. He was pleased that the mongoose had won. ആ കീരി ജയിച്ചത് തന്നെ, കീരി ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് എൻ്റെ വല്യപ്പന് വളരെ സന്തോഷമായി. He had encouraged it to live in the garden to keep away the snake. ആ പാമ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം രക്ഷപ്പെട്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് ഫെഡ് ഇറ്റ് റെഗുലർലി വിത്ത് സ്ക്രാപ്സ് ഫ്രം ദ കിച്ചൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മംഗൂസിന് തൻ്റെ കിച്ചണിലുണ്ടാവുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ സ്ക്രാപ്പ്, അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? ആ മംഗൂസിന് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഹാഡ് നെവർ ട്രൈ ടൈമിങ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറ്റം പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേദനിപ്പിക്കാൻ ആരും തയ്യാറല്ല, ഗ്രാൻഡ് തയ്യാറല്ല. ബിക്കോസ് വൈൽഡ് മംഗൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ. എന്താണ്? കാട്ടിലുള്ള മംഗൂസ്, കീരികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവിയേക്കാൾ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് ആർക്ക് തോന്നി? നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് തോന്നി. ഫ്രം ദ ബനിയൻ ട്രീ ഐ ഓഫൺ സോ ദ മംഗൂസ് പെട്രോളിങ് ദ 4 corners ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ. ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു മംഗൂസ് എല്ലാ പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോർണറുകളിലും അത് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് പെട്രോൾ നടത്തുന്നത്, ആ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺസ് ഐ സോ ഹിം വിത്ത് എ നെഗ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത്. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടു, അതിൻ്റെ വായിൽ എന്ത് കണ്ടു? അതിൻ്റെ വായിൽ ഞാൻ ഐ സോ ഹിം വിത്ത് എ എഗ്സ് ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത്. അതിൻ്റെ വായിൽ ഞാൻ മുട്ട കണ്ടു. ആൻഡ് ന്യൂ ഹി ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ പോൾട്രി ഹൗസ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ്? ആ പോൾട്രി ഹൗസിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കോഴി വളർത്തുന്ന ആ കൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ആ മംഗൂസ് എന്തെടുത്തത്? ആ മുട്ട എടുത്തത്. ബട്ട് ഹി ഹാഡൻറ്റ് ഹാംഡ് ദ ബേർഡ്സ്. പക്ഷേ കോഴികളെ അദ്ദേഹം അത് ആക്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഐ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫോർഗീവ് ഹിം ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ആസ് ലോങ് ആസ്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫോർഗീവ് ഹിം. ഗ്രാൻഡ് മദർ ആ മുട്ട എടുത്തതിന് ആ മംഗൂസിനോട് കീരിയോട് ക്ഷമിക്കും. ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഹി കെപ്റ്റ് ദ സ്നേക്ക് അവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ്. എന്താണ്? ആ പാമ്പിനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയതിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് എന്തായിരുന്നു? വളരെയധികം സന്തോഷമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കയറി ആ മുട്ട, ആ മംഗൂസ് കട്ടത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷയം ആയിരുന്നില്ല. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് പുതിയ വാക്കുകളുണ്ട്. എന്താണ് പുതിയ വാക്കുകൾ? നോക്കാം.
ഹേൾ HERL എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലുണ്ട് ഹേൾഡ് ഉണ്ടല്ലേ. ഹേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീശി എറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയായി പായുക എന്നാണ് ഹേൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത കൊളൈഡ്. കൊളൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൂട്ടിയിടിക്കുക എന്നാണ് കൊളൈഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലിസനാണ്. ഗ്ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുക അല്ലേ. ഗ്ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മിന്നിത്തിളങ്ങുക എന്നാണ് ഗ്ലിസൺ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. നെക്സ്റ്റ് പുള്ളപ്പ്. പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ്, നിർത്തുക എന്നർത്ഥം. വിപ്പ്, ശക്തമായി ചലിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? വിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തഡിങ്, തഡ് കണ്ടില്ലേ, തഡ്. തഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തോടെ, ചെറിയ ശബ്ദത്തോടെ തട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുക, അതിനാണ് തഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ റിഫ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തിരിയുക അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിഫ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തപോലെ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശബ്ദം, ഒരു പൊട്ടൽ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടി പിടുത്തം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തെന്താണ്? റിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന കൊണ്ട് പൊളിയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിത്തഡ് എന്ന് പറയും. വേദന കൊണ്ട് പൊളിയുക, അതാണ് റിത്തഡ്. നോ അവെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്ഫലമായി, അത് ഫലമില്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം. അടുത്ത ക്യൂറിങ്, ചെറുതായി വിറക്കുന്നതിനാണ് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പാമ്പിൻ്റെ വായിലേക്ക് മംഗൂസിൻ്റെ വായിലേക്ക് പാമ്പ് കടിച്ചത് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായി വിറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രിപ്പും ഗ്രാസ്പും ഒരേ അർത്ഥമാണ്. എന്താണ്? മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് ഗ്രിപ്പും ഗ്രാസ്പിൻ്റെയും അർത്ഥം. ഇനി ഇതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക്. വോട്ട് വെയർ ദ, അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ്. എന്താണ് ചോദ്യം? വോട്ട് വെയർ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക്. അല്ലേ, മൂർഖൻ കീരി ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആ കാഴ്ചക്കാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? ആരുടെ കാഴ്ചക്കാർ? മൈനയും അതുപോലെ തന്നെ കാക്കയും. അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു അല്ലേ? അതെന്താണ് ചെയ്തത്? ദ ക്രോ ആൻഡ് ദ മൈന ഹേൾഡ് ദംസെൽസ് അറ്റ് ഹിം. അല്ലേ, രണ്ടും ഉടനെ പറന്ന് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി? കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതികരണം. അതിൽ 12ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഹൗ ഡിഡ് ദ ക്രോ പുഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ. എങ്ങനെയാണ് ക്രോ സ്വയം, നമുക്കറിയാം കാക്ക അതിൻ്റെ ചതിയിൽ പെട്ടുപോയി. കാരണം അത് അറിയാതെ കാക്ക എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിന്ന് കാക്ക സ്വയം എങ്ങനെ ആ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടി എന്നാണ് ചോദ്യം. എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാടിയത്? അവരുടെ തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു അല്ലേ. വെൻ ദേ ആർ അറ്റംപ്റ്റ് ടു അറ്റാക്ക് ടു കോബ്രേനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദ ബേർഡ്സ് മിസ് ദെയർ മാർക്ക്. അവരുടെ മാർക്ക് എന്താണ്? അവർ കൃത്യമായി പറന്നു വന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് അവർ എവിടെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ദ ക്രോ വൈൽ ട്രൈങ് ടു പുൾ അപ്പ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ മിഡ് എയർ ആൻഡ് ടേൺ ബാക്ക്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ എയറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആ സ്നേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ കൊത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോഴാണ് കാക്ക അവിടെ ഒരു 20 മീറ്റർ ദൂരത്തോട് 20 അടി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ. 13ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വൈസ് ദ മൈന സെറ്റ് ടു ബി വൈസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈന ബുദ്ധിമതിയാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മൈന എന്താണ് ചെയ്തത്? മൈനക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ആ കോബ്രയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ കാക്കക്ക് കൊത്ത് കിട്ടിയതുപോലെ എനിക്കും കൊത്ത് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈന എന്ത് ചെയ്തു? ആ ട്രാജിക് എൻ്റെ മൈന കണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈന എന്ത് ചെയ്തില്ല? രണ്ടാമത് അവിടത്തേക്ക് പോയില്ല. ആ കള്ളിച്ചെടിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൂ വാൺ ദ ബാറ്റിൽ? വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ മൈന പിയർ ഇൻ ടു ദ ബുഷസ്. ആരാണ് ഈ ബാറ്റിൽ ജയിച്ചത്? ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചത് ആരായിരുന്നു എന്നാണ്. പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ചതായിരുന്നു. കുറ്റിച്ചെടിക്കുള്ളിൽ ഉറ്റുനോക്കാൻ മൈന എന്നിട്ട് അത് നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കോബ്രയെ മംഗൂസ് കടിച്ച് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മൈന അവിടെ പോയി പിയേഡ് അങ്ങനെ അതിലേക്ക് കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി. എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഒരു കൺഗ്രാജുലേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ തിരിച്ചുപോയി. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മൈനയെ നിർബന്ധിച്ചത് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈന അങ്ങനെ ചെയ്തത് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം മംഗൂസ് പോകുന്ന ബാറ്റിൽ മംഗൂസാണ് ആ ബാറ്റിൽ ജയിച്ചത്. പിന്നെ എന്താണ്? ദ മൈന വാസ് നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ കോബ്ര. ആ കോബ്ര ചത്തുപോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, മൈനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കാക്ടസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ ദൂരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. 15ാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുന്നു. വാട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫ്രം ടേമിങ് ദ മംഗൂസ്. അല്ലേ, എന്താണ് കീരിയെ ഇണക്കുന്നതിൽ നിന്നും മുത്തച്ഛനെ തടഞ്ഞത്? എന്തായിരുന്നു?
മുത്തച്ഛന് കീരിയെ ഇണക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം അതൊരു വൈൽഡ് ആനിമലാണെന്നുകൊണ്ടാണ്. ഹീ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ വൈൽഡ് മംഗൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ടു കീപ്പ് വിത്ത് ദ സ്നേക്ക് ദെൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വൺ. ഇതൊക്കെ അറിയാം. മംഗൂസിനെ കൊണ്ടേ ഗുണമുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ട് ഗുണമില്ല, പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ഗുണമില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, വൈ വുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർഗീവ് ദ മംഗൂസ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദ എഗ്സ്? ഗ്രാൻഡ് മദർ മംഗൂസിനോട് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം മംഗൂസ് പോൾട്രി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയുടെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്തു? 2 മുട്ട എടുത്തിരുന്നു. ഒരു മുട്ട കടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് മദർ ക്ഷമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ക്ഷമിച്ച കാരണം എന്താണ്? ഗ്രാൻഡ് മദർക്ക് അറിയാം ആ പാമ്പിനെ നമ്മുടെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞത് ആരാണ്? മംഗൂസാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി കാണിച്ചതാണ് ആര്? ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ അതിനോട് സഹകരിക്കില്ലായിരുന്നു. സഹകരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആ മംഗൂസ് ആരെ കൊന്നു? പാമ്പിനെ കൊന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടും കൂടിയുണ്ട്, അടുത്ത പാർട്ട്. ആ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 18 ചോദ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് അയച്ചു തരും. കാരണം എല്ലാം ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കും. ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പേജ് നമ്പർ 13 മുതൽ 14 വരെ, ഇത് മൊമെൻ്റ് മുതൽ ഹൗസ് വരെയുള്ള പാഠഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.